प्यारे विद्यार्थियों, अज आप पढ़ांगे परी कथा नील कमल। पर परी कथा पढ़न तो पहला सानू पता होना चाहिए कि परी कथा किसनू आखदे हन। लोक कथावां दा एक महत्वपूर्ण अंग परी कथावां हन। जिमें कि इन्हां दे नां तो ही संकेत मिलता है। ये कहानियां परियां, शहजादियां आदि बारे हुंदियां हन। इन्हां कहानियां विच एक कल्पना जगत उसारिया हुंदा है। जो गल साडे जीवन विच असंभव जापदी है, परी कहानियां विच ओह संभव हो जाती है। जो सानू लगता ना कि असंभव है, परी कहानियां दे विच ओह संभव जापदी है। उदाहरण वजों एक परी अते शहजादा एक हंस उत्ते बैठ के पहाड़ां, दरियावां ते समुद्रां नूं पार कर लेंदे हैं। देखो आम जिंदगी दे विच ये बहुत असंभव है, पर परी कहानी दे विच ये गल संभव हो जाती है। इसी तरह कोई परी रूप पटा के रुख या फुੱਲ बन जाती है। किसी कहानी विच किसी मनाही की उलंघना करन ते बंदे सैल पत्थर हो जाते हैं। सोने की चिड़ी बोलण लगती है। तोते मित्रां सहेलियां वांग भेत साझे करते हैं। इस तरह एक अनूठी और अलौकिक दुनिया का रंग इन्हां कहानियों विच बज जाता है। इन्हां दे विच कहानी रस भी बहुत ज़्यादा हुंदा है ते शायद तदे ही मनोरंजन इन्हां दा जिहड़ा मुख उद्देश रहा है। पर विद्वानां नूं इन्हां कहानियां विच भी आत्म विश्वासां, रौह रीतियां अते अनेकां रूढ़ियां भी प्रकाशमान होईयां दिसदियां हन। परी कहानियां दे जिहड़े पात्र है वो किसी तलाश विच तुरदे हन, मुश्किलां झलदे हन, फिर अजिहे संजोग अते मौका मेल हुंदे हन कि आशे की प्राप्ति हो जाती है। भाव जिस तलाश विच ओह निकले हुंदे हन उहनूं ओह प्राप्त कर लैंदे हन। परी कहानियां दा अंत सुखावां हुंदा है। परी कहानियां मनुखी सुभाਅ दे अनेक पक्षां उत्ते चानणा पाउंदियां हन। इन्हां विच अपहुंच नूं प्राप्त किया जाता है। अनजाने नूं साहस अते हिम्मत नाल जान लिया जाता है। परी कहानी विच परियां जां शहजादियां इन्नियां सोहणियां ते मासूम हुंदियां हन जिन्नी को असीं कल्पना कर सकदे। जिवें उन्हां दे राह बिखड़े हुंदे हन, तिवें उन्हां दियां पराशक्तियां जां शहजादे दा साहस, वीरता आदि उन्हां नूं ये औकड़ां पार करा दिंदे हन। परी कहानियां लगभग हर भाषा विच मिल जांदियां हन। इवें ही पंजाबी दियां परी कहानियां जो आम परी कहानियां वर्गियां हो के भी निवेकले रंग दियां हन। इन्हां कहानियां विचों पंजाबी सभ्याचार की खुशबू अनुभव की जा सकती है। पिछले कुछ समय तक परी कहानियां मौखिक ਸਾਹਿਤ ही सन। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਖਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਖਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰੀ ਕਥਾ ਨੀਲ ਕਮਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਲ ਕਮਲ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਗਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਛੁਰੀ ਇੰਜ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਛੁਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਛੁਰੀ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਿਮ ਆਵਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਦਾਗਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਦ ਪਤਨੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਲਾਅ ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲਿਆਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਲ ਕਮਲ ਖਿੜਿਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੁਦਾਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੇਚੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੀਲ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਈ। ਉਹ
फुल बड़ा खूबसूरत अते ताजा सी। राजा हैरान रह गया कि कमल बिना पानी तो ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਨੀਲ ਕਮਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੂਝ ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ ਕਮਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਸਰਤ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਅਖੀਰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੋ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਸਨੇ 2 ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਧੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਆਂਢਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਬੋਲੀ, ਧੀਏ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇਰੀ ਠੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਿਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਡੀ ਵਾਲਾ ਤਿਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀਆਂ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੌ ਗਈਆਂ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਪਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ 2 ਠੱਗ ਮੰਗਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਓ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਠੱਗ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਦੂਕੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਛੁਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾੜ ਗਈ, ਭਾਵ ਜਾਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਠੱਗ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੱਗ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਊਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਠੱਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲੀਏ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੈਠ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਨਾ ਰੋਕਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੋਲਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਡੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਡੋਲਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਫਾਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਕੇ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੂੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਹਾਰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਡੋਲਾ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਆਪ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਲਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਤੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਦਾਗਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆ। ਸੁਦਾਗਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੁਦਾਗਰ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਤਨੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ। ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਰੂੰ ਆਦਿ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਹਾੜੀ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ
ਸੌ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਦਾਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰਾਜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੁਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਛੁਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੀਰਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੰਭ ਚੰਬੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਰਾਜਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਸੁਦਾਗਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਗਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰੀ ਕਥਾ ਨੀਲ ਕਮਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਦਾਗਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਚਮਕਦੀ ਛੁਰੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਛੁਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਛੁਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੁਰੀ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਿਮ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ? ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੁਦਾਗਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਸਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ 2 ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 2 ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ 2 ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਦਾਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਸਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਦੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਲਕਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੇਸ ਪਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਥਨ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਨੀਲ ਕਮਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਦੋਹੇਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਨੀਲ ਕਮਲ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਰੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਕਥਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰੀ ਕਥਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੱਪੜਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਲੋਹਾ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਆੜਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਾਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਭੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਆ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣਨ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ? ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੰਤਰੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ 2 ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਸਨ? ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਗੁੜ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਤੇ ਰੂੰ ਦੇ। ਤੀਜਾ ਰੋੜੇ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦਾ। ਚੌਥਾ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਘਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗੁੜ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਤੇ ਰੂੰ ਨਾਲ।